फ्रेंड्स सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ present in डेफिनेट टेंस दी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे विच मैं तुहानू दस्सिया सीगा बई इस दे विच असी एक वचन जिहड़ा हुंदा ही, शी, इट इस दा ख्याल रखना हुंदा है ते इहदे नाल लगदा है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। जेकर साडे कोले बहुवचन होवे ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਸ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਵਚਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੂ ਨਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਡੂ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ वाक उसे तरह ही रहता है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पास्ट इंडेफिनिट टेंस दी। किहड़े टेंस दी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट दी गल करांगे जिंदे विच मैं तुहानू एक गल कहूँगा कि तुसी जो ध्यान रखना है वो रखना है एक वचन सबजैक्ट किहड़े किहड़े हुंदे हन ते बहुवचन सबजैक्ट किहड़े किहड़े हुंदे हन। तां आपां चलदे हां पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच। गल करते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिहड़ा इस नूं सिंपल पास्ट भी कह दिंदे आ, प्रीवियस टेंस भी कह दिंदे आ। प्रीवियस टेंस तीन नाम इहदे गिने जांदे आ। कई बारी पेपर दे विच जदों कहंदे आ भी चेंज इनटू प्रीवियस टेंस तां बच्चा जिहड़ा हुंदा वो सोचदा ही रह जांदा भी प्रीवियस टेंस किहड़ा हुंदा गा, इह तां मैं कीता ही नहीं। कई बारी कंपीटीशन एग्जाम दे विच भी आ जांदा व्हाट इज सेइंग टू प्रीवियस टेंस। तां थल्ले उनकी ऑप्शनां दित्तियां हुंदियां पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट दा उत्थे बच्चे नूं नहीं पता लगदा। तां जिहड़ा प्रीवियस टेंस हुंदा उस नूं पास्ट इंडेफिनिट भी कहंदे आ, उस नूं सिंपल पास्ट भी कहंदे आ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਏ ਈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ कि आप इनकी गल करिए भी मैं
पत्थर लिखिया, मगर आ गया आ, मैं पत्थर लिखिया। इस तरह आया उस ने गीत गाया, मगर आ गया आ। जदों इस तरह का टेंस आ जाए, मैं पत्थर लिखिया, उसने गीत गाया, ठीक है, तो उदों मतलब कि असी टेंस केड़ा देखांगे, पास्ट इनडेफिनिट टेंस वेखांगे। तो इंग्लिश दे विच जो असी वर्ब की फॉर्म यूज करांगे वो सैकेंड फॉर्म दी वरतों होवेगी। पास्ट इंडेफिनिट दे विच हमेशा ही वर्ब की सैकेंड फॉर्म की वरतों हुंदी है। तो जेकर आप सब्जैक्ट की गल करिए, एक वचन की गल करिए तो एक वचन सीगा अपने को ही, शी, इट, ए बॉय, ए चेयर। जेकर बहुवचन की गल करिए तो अपने को हुंदा आई, वी, यू, दे। इन्हां भावें साडे कोले सब्जैक्ट एक वचन आवे, भावें साडे कोले सब्जैक्ट बहुवचन आवे। मतलब कि जदों भी किसी वाक की शुरुआत होवे, भावें ही नाल होवे, शी नाल होवे, इट नाल होवे, आई, वी, यू, दे नाल, जिहदे नाल मर्जी होवे, इस दे विच हमेशा ही वर्ब दी सैकेंड फॉर्म दी वरतों होवेगी। फॉर्म दी वरतों हुंदी है। जो मर्जी सब्जैक्ट आ जाए, जिवें प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच आपां गल कीती सीगी, उहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी जेकर अपने कोले एक वचन होवेगा तो उहदे नाल असीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस दी वरतों करदे सीगे। जेकर साडे कोले बहुवचन आउंदा सीगा तो उहदे नाल असीं वर्ब दी कल्ली फर्स्ट फॉर्म दी वरतों करदे सीगे। पर जिहड़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट है जां प्रीवियस टेंस है, इहदे विच भावें सब्जैक्ट दे उत्ते अपने कोले एक वचन आवे, भावें बहुवचन आवे, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही वर्ब दी सैकेंड फॉर्म दी वरतों होवेगी। दूजे नंबर ते आपां रूल दसदे हां तुहानूं नैगेटिव दा। नैगेटिव दे विच बेटे जदों अपने कोले वर्ब दी सैकेंड फॉर्म दी वरतों होवेगी, जिवें कि मैं तुहानूं मतलब कि आपां इह बनाईए, उसने गीत गाया, ठीक है, तो उसने की बन गया शी, ठीक है, शी। गाया जिहड़ा है आ गया तो यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस होएगा, तो इहदे विच वर्ब दी दूजी फॉर्म लगेगी। वर्ब दी पहली फॉर्म जिहड़ी हुंदी है गान दी, वो हुंदी है सिंग। सिंग दी दूजी फॉर्म सिंग, सेंग, ठीक है, तो शी सेंग ए सॉन्ग। तो इहदे विच वर्ब दी दूजी फॉर्म है जिहड़ी वो लग गई। इस तरीके दे नाल आह जिहड़ा वाक्य है वो बन के कंप्लीट हो गया। मैं पत्थर लिखिया, पत्थर लिखिया, मैं आई, ठीक है जी, मैं आई के तौर पे लग गया जी। लिखिया, लिखन की मतलब जिहड़ी इंग्लिश हुंदी है, जो वर्ब की फॉर्म हुंदी है, वो हुंदी है राइट। राइट की दूजी फॉर्म हुंदी है रोट, ठीक है, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखिया, ठीक है जी। यह पास्ट इंडेफिनिट दा जिहड़ा टेंस है वो बन गया। हुण आप गल करते हैं नैगेटिव वाक दी। जेकर आपां नूं नैगेटिव बनाना पै जे, नैगेटिव वाक दे विच पास्ट इनडेफिनिट वाक विच डिड नॉट दी वरतों हुंदी है, ठीक है जी। जदों भी असी पास्ट इंडेफिनिट का नैगेटिव बनावांगे तो उस वाक दे विच किस दी वरतों होएगी, डिड नॉट दी वरतों होएगी। ते इत्थे मैं तुहानूं एक गल नोट भी करवावां, जिहड़ा नोट दे विच तुसीं याद रखनी है भी जिस वाक विच डिड नॉट दी वरतों हुंदी है, उस विच हमेशा ही वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ जिस वाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ did not ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲੇ did ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ did not ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, did not ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ did not ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ did ਅਤੇ did not ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਟੈਂਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ INTERO ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ did ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ did ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਆ ਏ ਈ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰੋਟ। ਆਈ ਰੋਟ ਏ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ BA ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਾਕ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵੇਖੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ did not ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ I did not ਤੇ did not ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ did ਜਾਂ did not ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ I wrote a letter I did not। ਹੁਣ ਇਹਦੀ wrote ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਏਗੀ wrote ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ write। I did not write a letter। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ INTERO ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ I wrote a letter ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਪਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋਗੇ।
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਜਾਂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਡ ਲਗਾਤਾ, ਆਈ ਲਗਾਤਾ, ਡਿਡ ਆਈ ਰਾਈਟ ए लेटर। ठीक है बेटे, मगर क्वेश्चन मार्क ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। BA ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ I did not write a letter। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਬਈ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, +1 +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। I did not write a letter। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ did ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ did ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, did ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ did I not write a letter। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ। ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ। ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਗੀ, ਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਟੈਂਸ ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਲ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੂਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਲ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ, ਗਾਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਲ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਲ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਬਾਕੀ ਵਾਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਬਾਕੀ ਵਾਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਬਈ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਕ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਆ ਵਾਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸਿੰਗ ਏ ਸੌਂਗ। ਉਹ ਮੈਨੇ ਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਾਏਗੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਬਈ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗਾਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲ ਸਿੰਗ ਏ ਸੌਂਗ, ਵਾਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵਿਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਸ਼ੈਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਂ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪੇ ਮਾਈ ਫੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪੇ ਮਾਈ ਫੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਮਾਈ ਫੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਦੇ
will go to school। ठीक है जी। जेकर आप इनकी नेगेटिव चेंज करना होवे तो फिर की बन जाऊगा दे विल, उन्होंने सानू पहले ही देता, दे विल नॉट गो टू स्कूल। जेकर बेटे आप इहदे तो इंटैरोगेटिव बनाना होवे तो फिर मैं तुहानू दस्सिया भी विल वाक दे विच दिता होएगा, विल नू वाक दे शुरू विच ले आओ, विल दे गो टू स्कूल, मगर क्वेश्चन मार्क लगा दो। जेकर इहदे तो असीं इंटैरोगेटिव बनाना होवे तो फिर बन जाऊगा दे विल नॉट गो टू स्कूल। हुण विल नॉट लग्या होया पर असीं जदों इंटैरोगेटिव बनावांगे तो उदों असीं कल्ला विल ही बाहर कढांगे। विल दे नॉट अंदर आ जाऊगा, विल दे नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके दे नाल बेटे असीं जिहड़े फ्यूचर इंडेफिनिट दे वाक है वो बना सकते हैगे आ। मैनूं उम्मीद है भी तुहानूं मेरा यह पढ़ाउण दा तरीका बहुत वधिया लगदा होऊगा। प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपदे व्यूज़ जरूर दिओ। ते अज लई ही इन्ना ही। कल एक नवीं क्लास दे विच लैसन 3 लैके असीं हाज़र होवांगे। आह अज आपां सैकेंड पार्ट दे विच सैकेंड क्लास दे विच इन्ना ही पढ़िया। कल आपां 3rd क्लास दे विच पढ़ांगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दे रूल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रूल। अज लई इन्ना ही। कल एक नवीं क्लास नाल मिलांगे। एक बारी फिर तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। मैनूं तुहाडे व्यूज़ बहुत जरूरी है। प्लीज़ वीडियो सारी देखा करो। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सारे बच्चों नूं। ओके बाय।